ઉગમનામ રટણ નિરંતર સમરણ શ્વાસો શ્વાસ લાભો લક્ષ્યું લહે ज्यों पुष्प में बास लाभो लक्ष्य यूं लहे ज्यों पुष्प में बास दम बैठे दम यूं पड़े पलवार नहीं विश्राम दम बैठे दम यूं पड़े पलवार नहीं विश्राम सुरता शब्द में शांतता मिला सदगुरु योगाराम सुरता शब्द में शांतता मिला सदगुरु योगाराम गौड़ आसन की गांठ में नवनाड़ी को बांध वाले अजब कृपा करी मिला सदगुरु योगाराम निज तत्व निशान है नाभि कमल आधार सुनत खत पर श्याम है सदगुरु योगाराम सुनत खत पर श्याम है सदगुरु योगाराम कर बंदगी सदगुरु की निर्भय तो हो जाना हो जाना हो जाना कर बंदगी सदगुरु की निर्भय हो जाना हो जाना हो जाना कुड़ी कुड़ी छे कलजुगनी माया कोटि उपाय रहे नहीं काया कोटि उपाय रहे नहीं काया कुड़ी कुड़ी छे कलयुगनी माया
कोटि उपाये रहे नहीं काया, कोटि उपाये रहे नहीं काया। उपना रे सोयल पाया, उपना रे सोयल पाया। गुरु गम ग्रही जो ए ज्ञाना, उपना रे सोयल पाया, उपना रे सोयल पाया। गुरु गम ग्रही जो ए ज्ञाना, ज्ञाना ज्ञाना ज्ञाना। कर बंदगी सदगुरु की, निर्भय हो जाना, हो जाना, हो जाना। जूठा माता ने पिता संगा था, आखिर वक्त सले नहीं कोई साथा। जूठा माता पिता संगा था, आखिर वक्त चले नहीं कोई साथा। संत ने सेवी भजी ले निर्गुण ना था, संत ने सेवी भज निर्गुण ना था। छोड़ी देने अभिमाना, छोड़ी देने अभिमाना। संत ने सेवी भज निर्गुण ना था, संत ने सेवी भज निर्गुण ना था। छोड़ी देने ए अभिमान, कर बंदगी सदगुरु की, निर्भय हो जाना, हो जाना, हो जाना। मनुष्य देह तने सफल पाई, करी लेने साहेब से ओळखाई। मनुष्य देह तूने सफल पाई, करी लेने साहेब से ओळखाई। तुलसी तिलक कंठ धर भाई, तुलसी तिलक कंठ धर भाई। जख मारे पछी
એ જમરાના તુલસી તિલક કંઠ ધરવાઈ જખ મારે જમરાના 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 कर बंदगी सदगुरु की निर्भय हो जाना हो जाना हो जाना हो जाना सुन समाधि ध्यान लागे आवागमन ना भे सब भांगे सुन समाधि ध्यान जो लागे आवागमन ना भे सब भांगे अविनाशी चेतन ब्रह्म जागे अविनाशी चेतन ब्रह्म जागे निरंजन है निर्वाण अविनाशी चेतन ब्रह्म जागे निरंजन है ए निर्वाणा कर बंदगी सदगुरु की निर्भय हो जाना हो जाना हो जाना सहज समाधि सहज स्वरूपा सकल निरंतर वस्तु अनुपा सहज समाधि सहज स्वरूपा सकल निरंतर वस्तु अनुपा कहे रवि राम साया नहीं धूपा कहे रवि राम साया नहीं धूपा सदगुरु मेरा ए भाणा कहे रवि राम साया नहीं धूपा कहे रवि राम साया नहीं धूपा सदगुरु मेरा ए भाणा कर बंदगी सदगुरु की निर्भय हो जाना हो जाना हो जाना। આપણે આપણી જિંદગીને સુધારવી હોય તો જિંદગીને સુધારવાનો મોટામાં મોટો ઉપાય સદગુરુની બંદગી. મનની અનેક પ્રકારની ગંદકીને દૂર કરવી હોય તો મોટું સાધન સદગુરુની બંદગી.
ભય ભ્રમણામાંથી મુક્ત થવું હોય તો મોટામાં મોટું સાધન સદગુરુની બંદગી. જન્મ મરણના કારણમાંથી બારું નીકળી જવું હોય તો મોટામાં મોટું સાધન સદગુરુની બંદગી. જેને એક સિદ્ધિ એ સર્વ સિદ્ધિ એમ કહેવામાં આવે છે, જેને જડીબુટી કહેવામાં આવે છે. કે અનેક પ્રકારના રોગો છે, પણ જડીબુટી એવી છે કે એક જ જડીબુટી બધા રોગને મટાડનારી છે. અને એમ કહેવાય છે કે જડીબુટી જેને હાથ આવે એને આકડો લીમડો લઢવા ન પડે. સત્ય નામ છે, જે જડીબુટી મારે ને તમારે ગોતવાની નથી, આપણા ગુરુએ આપી છે. ભાઈ, આપણા ગુરુએ આપી છે. પણ મતલબની વાત કે ગમે એટલી મૂલ્યવાન જડીબુટી હોય એનું સેવન તો કરવું પડે ને. સેવન કર્યા વગર રોગ ન મટે. એમ માનસ રોગ અનેક પ્રકારના છે. માનસ રોગ અનેક પ્રકારના છે. માનસ રોગનો તુલસીદાસે રામાયણની અંદર શરૂઆતમાં આખો પાઠ લખ્યો છે. એટલી પ્રકારના માનસ રોગો છે, જેને મનના આપણે અવગુણ કહીએ છીએ. એ અનેક પ્રકારના મનના અવગુણ રૂપી રોગને મટાડવાનું જડીબુટી રૂપી સાધન હોય તો સત્ય નામ છે. પણ એનું સેવન કરવું પડે. સેવન કરવું એટલે સ્મરણ કરવું પડે. તમે સ્મરણ કરો એ જડીબુટીનું સેવન કરો છો. અને આ જડીબુટીનું સેવન કરવાથી ઘાતકી હૃદયો પવિત્ર થયા છે. ઘાતકી હૃદયો. પશુને મારવું તો ઠીક, પણ મનુષ્યને મારી નાખવો જેના મનમાં નહીં, આવા ઘાતકી મનુષ્યો આ જડીબુટીનું સેવન કરીને અતિ પવિત્ર બન્યા છે. એનો રોગ મટ્યો હોય તો થાય ને. બાકી તો આપણને ખબર છે, લખણ આખી જિંદગી બદલતા નથી, બદલે છે. બાર ગાવે બોલી બદલે, તરોવર બદલે શાખા, બુઢાપણમાં કેસય બદલી જાય પણ લખણ નો જાય લાખા. લખણ જાય છે, જાય છે. અને આટલા ઘાતકી હૃદયો પવિત્ર થઈ ગયા. જડીબુટી આવી છે, જડીબુટી આવી છે. એટલે રવિ સાહેબ કહે છે, કર બંદગી સદગુરુ કી તો નિર્ભય હો જાના. સર્વ ભયમાંથી મુક્તિ અપાવનાર એની બંદગી, એનું સમરણ નામ સમરણ છે. છેલ્લે કાળનો ભય પણ મટી જાય એ આ જડીબુટી છે. આ જડીબુટીનું સેવન કર્યું એ સંતો એમ કહે છે કે પ્રેમનગર મેં જહાં કે બેઠું જ્ઞાન કે ગોલે માरूंगा, कालकोट का नाश करूंगा, जम का शीश उतारूंगा. લે હવે આપને જમનું નામ પડે તો આજા ગગડી જાય. અને આ સંત એમ કહે છે કે જમકા શીશ ઉતારૂંગા. આપને જમનું નામ પડે તો કાંઈનું કાંઈ થવા માંડે કે નહીં. દિયાઈથ મેં આપણા ઘર ઢાળું મોઢું રાખીને કૂતરું રોવે. જો તો બટા, આપણા ઘર ઢાળું નથી ને એમાં ગઈઢાને જ બહુ બીક લાગે કે કૂતરા જંભાળતા હોય. કૂતરા જંભાળે પણ માણા નથી ભાળતા. નામ પડે તો હાજા ગગડી જાય. અને આ કે જમકા શીશ ઉતારૂંગા, આટલી નિર્ભયતા આવી છે નાથી કે સત્ય નામથી. સોનમાં શેર રસ આવ્યું, વસ્તી કીધી ઉજળ, કાળ ઊભો ઊભો સ્તુતિ કરે, જખ મારે જમરાય અમને વૈદ મળ્યા ગુરુદેવ, ગોળી આપી આવા જ્ઞાનની. લે કેટલી નિર્ભયતા, કેટલી નિર્ભયતા. શેનાથી આવી કે બંદગીથી આવી. કર બંદગી
સદગુરુ કી નિર્ભય હો જાના. બધા ભયમાંથી મુક્તિ મેળવી લેવી હોય તો બંદગી છે. છેલ્લે કોઈનો ભય નથી, એને કાળનો ભય છે. કાળના ભયમાંથી મુક્તિ મેળવવાને માટે બંદગી છે. જે સંતોએ બંદગી કરી એને મૃત્યુની સંધ્યાએ ભય નથી થયો, મૃત્યુની સંધ્યાએ આનંદ આવ્યો છે. લહેરું છૂટી છે, ફોરા છૂટ્યા છે કે ઓહો મારા નાથની દયા તો જો, એનું ભજન કર્યું, આમ હામો દેખાય છે, આગળ એના ધામમાં મને લઈ લે. એલા ભજનનો આ પ્રતાપ છે, ભજનનો આ પ્રતાપ છે. સંતોએ રોદડા નથી રોયા દેહ છોડતી વખતે, એને આનંદની સોળ્યું ઉડી છે. અને જે એના આશ્રિત હતા એને એ જ ભલામણ કરી વાલા ગમે એ થાય પણ છેલ્લા શ્વાસ સુધી નામ ભૂલતા નહીં, તરણ તારણ નામ છે. રોદડા સંતોએ મૃત્યુની સંધ્યાએ રોયા નથી, કારણ કે જેનું મૃત્યુ મંગલમય થઈ ગયું છે. મૃત્યુ અમંગળ કહેવાય ને, આપણે કાગળમાં શું લખીએ? અશુભ. બરાબર, મૃત્યુ થયું એને અમંગળ કહીએ, અશુભ કહીએ. અમંગળ મૃત્યુને મંગળમય બનાવી દેનાર એનું નામ છે. એનું નામ જે ભજ્યા છે એનું મૃત્યુ મંગલમય થઈ ગયું, એનું મૃત્યુ મંગલમય થઈ ગયું. અને સંતોના દેહમાંથી પ્રાણ નીકળે તો એના દેહના ચરણની અંદર પણ લોકો શ્રીફળ સાકરનો પડો ધરી નમસ્કાર કરે, એની પાલખી ફરે, એના લોકો મૃતદેહના પણ દર્શન કરે. કરે છે કે નથી કરતા? આ મૃત્યુ મંગલમય છે એના પુરાવા છે કે નથી? છે ને. આપણે એ સેટિંગ આવે? આપણે આવે? નો આવે. આપણે નો આવે. આપણે તો પ્રાણ નીકળી ગયા પછી જ્યાં હુવાયરા હોય ત્યાંય લઈ લે, એટલે ગાના શાણથી લીફન કરવું પડે, કારણ કે આપણી કમાઈ એવડી રહી, આપણી કમાઈ એવડી રહી ને. જે ભૂમિમાં હુવાયરા હોય એનોય ડર લાગે. અને નનામી લઈને ખડકી બહાર નીકળે એટલે બાયુ વાટ જોતી હોય. જેવી દરવાજાની બહાર નનામી ગઈ એટલે પાણીના ગોળા ઊંધા વાળી દે. પાણીના ગોળાનો ઈ પાણી ખૂબી કરી નાખ્યો, તોય જીવને ભાન જ નથી આવતી, તોય જીવને ભાન નથી આવતી. નકર ઈ ક્યાં એમાં ઘરી ગયા હોય પાણીમાં. કમાઈમાં એટલો ફેર છે. મૃત્યુ અમંગળ છે, મંગળમય મૃત્યુ હોય તો સંતના મૃતદેહને અડીને લોકો એમ માને કે હું ભાગ્યશાળી થયો, મને એના છેલ્લે છેલ્લે એના ચરણનો સ્પર્શ કરવાનો લાભ થયો, મેં મારી જાતને ભાગ્યવાન માની છે. અને સંતોની પછવાડે જાન જમાડી એમ કહેવાય. એની સમાધિ વિધિ કરે ને પછી જે જમે એને જાન જમાડી એમ કહેવાય. કારણ કે આવો રાજો ત્રણ લોકના ધામમાં ગયો છે. આવો રાજો ત્રણ લોકના ધામમાં ગયો છે. આ પુરાવા છે બધાય બધાય. મૃત્યુ પણ મંગલમય, અમંગળને મંગળમય કરનાર એનું નામ છે. એટલે શમશાનની રાખ અમંગળ કહેવાય કે ન કહેવાય? શમશાનની રાખ અમંગળ કહેવાય, પણ ભગવાન શિવના અંગે લાગી એટલે મંગળમય બની ગઈ. લે હવે શમશાનની રાખ અમંગળ, પણ ભગવાન શિવના અંગે લાગી એ રાખ વિભૂતિ બની ગઈ. એમાં આપણું જીવન અમંગળ છે, પણ ભગવાન શિવ સોહમ પદમાં જો લાગી જાય ને તો મંગળમય બની જાય, મંગળમય બની જાય. कर बंदगी सदगुरु की निर्भय हो जाना. बाकी कूड़ी छे कलजुगनी माया, कोटी उपाय करशो तोय तमारी रेवानी नथी काया रेवानी. पण कलजुगनी माया एवी कूड़ी छे, आभास एवो छे કે હાણવા માણવાના આ મનની અંદર શુભા એવા ઉત્પન્ન થાય ને એવા આભાસો કળજુગ દેખાડે કે એની વાત જ જવા દો, એની વાત જવા દો. કોક દી નવરા હોય ને
તો વ્યાસ મુનિએ મહાભારતની અંદર કળજુગનો પાઠ લખ્યો છે, વાંચી લેવો એટલે ખબર પડે કળજુગ અટાણ હું કરી રહ્યો. તમે આમ અરીસામાં જોવો ને દેખાય ને એમ વ્યાસ મુનિનો પાઠ વાંચજો એટલે તમને દુનિયામાં દેખાય કે મારો નાથ આજથી વર્ષો પહેલા બોલી ગયો એ ટાણ દેખાય છે. કુડી કળજુગની માયા, કોટી ઉપાય કરશો તો નહીં રે કાયા. કળયુગના વર્ણનમાં લખ્યું છે કે હું મારા વારાની અંદર એવા એવા રોગ ઉત્પન્ન કરીશ કે ડોક્ટરો કે વૈદ્યો જાણી નહીં શકે કે આ રોગ શું કહેવાય. એવું થાય છે અટાણે, એવું થાય છે. આજથી વર્ષો પહેલા વ્યાસ મુનિએ મહાભારતની અંદર લખ્યું છે, આજથી વર્ષો પહેલા લખ્યું છે. ગામડા મૂકીને લોકો શહેરમાં રહેવા જાહે એ મહાભારતમાં લખ્યું. અટાણ ગામડા ખાલી થઈ ગયા કે નથી થઈ ગયા. પછી એણે એ લખ્યું પરદેશોમાં રહેવા જશે તો અટાણ જાય છે. કોડી કળજુગની માયા. આમાં જિંદગી પૂરી થતા આણવા માણવાના મનસુબા કરતા કઈ જિંદગી પૂરી થઈ જાય અને જિંદગીને સફળ કરવાનો વિચાર જ બાજુ ઉપર રહી જાય છે. જિંદગીને સફળ કરવાનો વિચાર આખો બાજુ ઉપર રહી જાય છે અને આ મનસુબા પૂરા ન થાય તો આયુષ્ય હાટે ટૂંકા થઈ ગયા છે. આણવા માણવાનું ખૂબ આવ્યું પણ આયુષ્ય ટૂંકા થઈ ગયા. એસીને પંખા આવ્યા પણ હોવાનું ઓછું રહ્યું. જિંદગી જ ટૂંકી ને આપણી જિંદગી જ ટૂંકી. 60-65 વર્ષે મરે કે વાંધો ને, એમ તો ઠીક. હું ઠીક હજી થમો નમો થઈ રહ્યો તો હું ઠીક, હજી કાંઈક મેળ કરી રહ્યો તો તાર ટિકિટ ફાટી ગઈ. પંખાય નહોતા ને એસી નહોતા ને પલંગોય નહોતા ને કાંઈ નહોતું. એટલું બધું ખાવાનું નહોતું, ચાઇનીઝ નહોતું ને આઈનીઝ નહોતું. જાહેરના મઢા દાબીને ભાભલા એકો ને બબે વરખ ખેંચી ગયા, કાંઈ વાંધો ન આવ્યો. અને અટાણે 30-35 વર્ષે તો આ ગોઠણના જોઈન્ટ બદલાવાના થાય. 30-35 વર્ષે કુડી કળજુગની માયા. કોટી ઉપાય કરશો રેવાની નથી કાયા. ગમે એટલા ઉપાય કરશું દેહ તો નાશવંત છે. ભલે હું કહું છું 100 વર્ષ પછી પડે હાલો, પણ નાશવંત તો ખરો ને. એટલો વિચાર કરવો જોઈએ કે જેને માટે મને મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે એ મારે મારા જીવનની સફળતા તો કરી લઉં. આપણે બીજાનું સારું ન કરી શકીએ તો કાંઈ નહીં, પણ આપણા કલ્યાણનો તો વિચાર કરવાનો કે એ નહીં કરવાનો. આપણા પોતાના કલ્યાણનો વિચાર કરવાનો કે નહીં કરવાનો. હાલો નથી બીજાનું સારું ન કરી શકો તો કાંઈ નહીં, પણ હવે મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે તો પોતાના કલ્યાણનો તો વિચાર કરવાનો કે એ નહીં કરવાનો, કે એ નથી થતો. આણવા માણવાના વૈભવોની અંદર ને ખાવા પીવામાં એટલા ધ્યાન વયા ગયા. મને આજે એ વિચાર આવતો હતો કે આપણે ભક્તિ કરવાવાળાને જેટલી જીગર નથી ને આપણે ભક્તિ કરવામાં જેટલી જીવન તૃષ્ણાનો ત્યાગ નથી કરી શકતા ને, અગર ભક્તિ કરવામાં જીવન તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરવો પડે એ આપણે નથી કરી શકતા. આપણા કરતા માવાવાળા હારાસ એણે જીવન તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરી નાખ્યો. આટલા કેન્સર થાય, મોઢા અડધા કાપી નાખે, આમ થાય તેમ થાય, તોય ભાઈડા. આપણા કરતા ઈ જીગર વાળા કહેવાય કે જે થાય ખાઈ લ્યો. એના કરતા આપણે એક પગથિયું હેઠા કહેવાય લ્યો, જીગરજાન બંદા. મુદ્દે લઈને કાંઈ જે થવું એ થાય. અગર એને અનુભવ મંડે થવા, મોટું હાકડું મંડે થવા, એટલું ખુલે. પણ તોય કે જે થાય જીગરવાળા નો કહેવાય. આપણે ભક્તિને માટે એટલી કુરબાની આપણે નથી કરી શકતા લ્યો. એમાંથી આપણે ઈ સાર લેવો, ઈ ભલે ખાય, આપણે સાર લેવો.
કોટી ઉપાયે રહેવાની નથી કાયા. કાયા કોઈની અમર રહી નથી. હિરણ્યકશિપુએ તપ કર્યું કાયાને અમર રાખવા. દેહ કરીને અજર અમર બનવાને માટે હિરણ્યકશિપુએ એટલી અઘોર તપસ્યા કરી કે ઋષિ મુનિઓ ન કરી શકે. જેના આડમાસને કીડા ખાઈ ગયા એટલી અઘોર તપસ્યા કરી અને બ્રહ્મા પ્રસન્ન થયા. એટલે એણે કીધું કે મારે દેહ કરીને અમર બની જવું છે, મને દેહ કરીને અમર બનાવો. બ્રહ્મા કે જો ભાઈ, દેહ કરીને હું અમર નથી તો તને કેમ બનાવું? રાજા જાહે, પ્રજા જાહે, જાહે રાજાની રાણી, ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસન જાહે, જાહે બ્રહ્માને. બ્રહ્માણી ચેતનહારા ચેતીને હાલો તમારા આત્માની કરી લ્યો ઓળખાણી. દેહ કરીને બ્રહ્મા કે હું અમર નથી, હું 2 ગામનો ધણી, તને 5 ગામ મોજમાં ક્યાંથી આપું? પણ હવે તારું તપ છે અને હું તને પ્રસન્ન થયો છું, તો તું શરતી અમરપણું માગી, એ તને આપું. કિલો કહે, મૃત્યુ ન આવે એવો કિલો કહે વરદાન માગીને, એ હું કરી શકું, શરતી અમરપણું આપી શકું. પણ દેહ કરીને હું તને અમર ન બનાવી શકું. એટલે હિરણ્યકશિપુએ શરતી અમરપણું માગ્યું કે મારું મોત રાતે નહીં, મારું મોત દિવસે નહીં, મારું મોત 12 મહિનામાં નહીં, મારું મોત લોઢે નહીં, લાકડે નહીં, મનુષ્યથી નહીં, પશુથી નહીં, દેવથી નહીં, દાનવથી નહીં. બધો ફરતો કિલો કરી લીધો. હવે ક્યાંથી મૃત્યુ આવે? 12 મહિનામાં મોત નહીં, રાતે નહીં, દિવસે નહીં, મનુષ્યથી નહીં, પશુથી નહીં, દેવથી નહીં, દાનવથી નહીં, લીલે નહીં, હુકે નહીં, કોઈ શસ્ત્રોથી નહીં. માનો ફરતો કિલો કરી લીધો એટલે એમ થયું કે હવે મોત ક્યાંથી આવતું હતું. પણ ભગવાને એના બધા વરદાન આબાદ રાખી નોખું ફાંડું પાડ્યું. પણ દેહ કરીને અમર રહ્યો નહીં. રહ્યો ખરા? રહ્યો ખરા? તપસ્યા કરી અને અમર બનવા માટેની એવડી મહેનત કરી છતાં દેહ કરીને અમર ન રહ્યો. અને દેહનું અમરપણું બહુ સારું નથી. આપણે કદાચ એમ થાય કે આપણે કોઈ દી મરવાના હોય ન હોય કેવી મજા આવે, કે જરાય ન મજા આવે, જરાય મજા ન આવે. હજી તમારી 60-70 વર્ષની ઉંમર થાય ત્યાં તમારા ઘરમાંથી બધાય સત્તા ઉઠી જાય છે. 70 વર્ષે સત્તા ઉઠી જાય છે. પછી છોકરા કેમ કરવું પડે, છોકરા રાખે એમ રહેવું પડે. બંગલો ભલે 1 કરોડનો હોય પણ તમારો ખાટલો મોટરખાનામાં હોય. બરાબર? હજી એક પેઢી આપણે હસવાતા નથી. આપણો દેહ અમર બની ગયો ને 5-7 પેઢી થઈ જાય પછી આ ભાભો કોનો? આનો કોણ ધડો કરે? અને બધા એને રી સડે કે આપણે જ મરી જવાના, ના બળશો તો મરવાનો નથી. શું થાય આપણી દિશા? અને હાલો કદાચ હાસવે, પેઢીયું ને પેઢીયું હાસવે, બરાબર. પણ એમાં જો સુગર થઈ ગયું પછી ઓમ મરવાના નો હોય, ગીળું ખાવાનો વારો નહીં. અને એમાંય જો ઇન્સ્યુરન્સ લેવાય કેમ થાય? કેમ થાય? હારો છે દેહનું અમરપણું? નહીં. સંતો નામે અમર છે. સંતો જેણે અનામી નામને ભજ્યું એ સંતોના દેહના નામ અમર છે. અનામી નામને જે ભજ્યા એ સંતોના દેહના નામ અમર છે. ચાર યુગના એમ કહેવાય છે કે 40-42 લાખ વર્ષ અને 42 લાખ ને કંઈક 20,000 વર્ષ 4 યુગના થાય એમ ક્યાંક ભાગવતમાં મેં વાંચ્યું હતું. હવે પેલા યુગમાં પ્રહલાદ થયા, નટાણ 4થો યુગ હાલે છે. કેટલા વર્ષો થયા છે? પણ નાના છોકરાને પૂછો એને પ્રહલાદની ખબર છે.
છે ને? અનામી નામને ભજ્યા, એના દેહના નામ પણ કાયમને માટે જગતમાં અજર અમર છે. દેહ કોઈનો અમર નથી. દેહ સારું સાધન છે, સરસ સાધન છે. આ સાધન દ્વારા સાધ્યને મેળવી લેવું છે. સાધન દ્વારા સાધ્યને મેળવી લેવું. સાધ્ય ઈશ્વર છે ને દેહ સાધન છે. દેહ સાધન છે, સાધ્ય ઈશ્વર છે. આ સાધન દ્વારા સાધ્ય ઈશ્વર આત્મપદને પ્રાપ્ત કરવું છે. હવે સાધના કોઈ સદગુરુ પાસેથી સમજી લઈએ. સાધનાથી આ સાધન દ્વારા સાધ્યને હસ્તગત કરી લે. ભલે ક્ષણભંગુર દેહરીઓ પણ આ દેહ કરીને મહાન જીવન સફળ થઈ જાય એવો યોગ છે. એવો યોગ છે. માટે જબલગ હંસા એકાયામે તબલગ મંગલ કી નિકલ જાવે હંસા દેહી સે જબ તો માટી જંગલ કી ખબર નહીં. આ જગ મેં પલકી સુકરત કર લે. સુકરત કરવાને માટે રામ સમર લે. કોણ જાણે કલ કી ખબર નહીં. આ જગ મેં પલકી. સફળતાને માટે જ્યાં સુધી દેહમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધીમાં સદગુરુની શાન સમજી ને સાધ્યને પ્રાપ્ત કરી લે. અને સાધના દ્વારા સાધ્ય ટૂંકી જિંદગીમાં પણ સાધી શકાય છે. તમે જેને જગતગુરુ શંકરાચાર્ય કહો છો, જે ભગવાન શિવજીનો અવતાર કહેવાતા હતા, જગતગુરુ શંકરાચાર્ય, ઉંમર ખાલી એની 30 વર્ષની ઉંમરે દેહ છોડી દીધો. પણ મેં ભક્તમાળમાં વાંચ્યું હતું, કાંઈક 272 તો એવડી ઉંમરમાં એણે ગ્રંથો લખ્યા છે. 32 વર્ષની ઉંમરમાં એટલા ગ્રંથો લખ્યા છે અને જગતગુરુનું બિરદ મેળવીને ગયા છે. અલ્પ આયુષ્યમાંય કલ્યાણ કરી શકાય છે. કઈ 100 વર્ષના થાય તો જ ભક્તિ પૂરી થાય એવું નથી. એવું નથી. અલ્પ આયુષ્યમાં. હવે ડુકડાવૈયાઓ ઉગારામ દાદાના ગુરુ ઈર્ષાગર બાપાએ 30-32 વર્ષની ઉંમરે દેહ છોડી દીધો છે અને ત્રિકાળ ધ્યાનને પામ્યા. અને એની કૃપામાં ઉગારામ જેવો હીરો પાક્યો બાપુ. હા, અલ્પ આયુષ્ય હોય તો શું થઈ ગયું? અલ્પ આયુષ્યમાં જો સાધક જાગૃત થાય તો ટૂંકી જિંદગીમાં મોટું કામ થઈ જાય એમ છે. ટૂંકી જિંદગીમાં સફળતા મેળવવાને માટે સાધનમાં સાધન કર બંદગી સદગુરુ કી તો નિર્ભય હો જાના. માટે કુડી કળજુગની માયા, કોટી ઉપાય કરશો નહીં રહેશે નહીં કાયા. ઉપના 100 અલ્પાયા નામ એનો એક દી નાશ. આ બધાને લાગુ પડે છે. આપણા દેહને લાગુ પડે એમ સંતના દેહને લાગુ પડે, ઋષિમુનિઓના દેહોને લાગુ પડે, અને છેલ્લે ભગવાન અવતાર લે તો એના દેહને લાગુ પડે છે. એના દેહને લાગુ પડે છે. એના દેહ અમર છે. ભગવાનના અવતારો થયા એના દેહ અમર છે કે નહીં? નહીં. ઉપના 100 અલ્પાયા આ કુદરતનો નિયમ છે. નામ એનો એક દી નાશ. આ કુદરતનો નિયમ છે. ને જગતને નિત્ય નવું રાખવાને માટે જ જન્મ ને મરણ એ કુદરતે ઘડેલો એક કાયદો છે. જગતને નિત્ય નવું રાખવાને માટે, રસમય રાખવાને માટે આ કુદરતે કરેલો નિયમ છે. એમાં કાંઈ આપણું ડાપણ કાંઈમાં આવે નહીં, કરાય પણ નહીં. કરાય પણ નહીં. કરાય પણ નહીં. નકર પરીક્ષિત સુખદેવજી જેવા સંત મળ્યા હતા એટલું ન કે બાપુ હવે જાજુ નહીં પણ 65 વર્ષ જીવાય ને એવું. તો હમેથી મૃત્યુને સ્વીકારી લીધું કે મેં ભૂલ કરી છે, મેં મારા જીવનને આપની દયાથી સફળ કરી લીધું, અને ઋષિનું વસન મિથ્યા ન થવું જોઈએ. ભલે મને તક્ષત કરડે, ભલે મારું મૃત્યુ થાય, હવે મને ઉપાધિ નથી.
મૃત્યુને સ્વીકારી લીધું અને સ્વીકારી જ લેવાનું છે. મૃત્યુને સ્વીકારી જ લેવાનું છે, એમાં કાંઈ હાલેમ જ નથી. મૃત્યુથી ડરવાનું નથી, મૃત્યુને સંતની શાન લઈને સુધારી લેવાનું છે. સંતની શાન લઈને મૃત્યુને સુધારી લેવાનું છે. બસ સુધરશે બંદગીથી, સુધરશે બંદગીથી. જૂઠા માતા પિતાને સંગાથા, આખીર વખત ચલે નહીં કોઈ સાથા. માતા પિતા, ભાઈઓ બહેનો, સગાવાલા, હિતો મિત્રો, કુટુંબ પરિવાર બધા આપણે ચાહતા જ હોય, પણ એકબીજાના લેણ દેણ છે ત્યાં સુધી ભેળું રહેવાય છે. લેણ દેણ પૂરા થાય એટલે ગમે એને દેહ છોડી દેવો પડે છે. આપણે જે કુટુંબમાં, જે પરિવારમાં, જે સંબંધીઓની સાથે જોડાણા, એ દરેકની આરે આપણું એટલું લેણ દેણ હોય છે. લેણ દેણ પૂરા થાય એટલે ક્ષણભંગુર દેહને છોડી દેવો પડે. એ સંગાત કાયમ નથી. માતા પિતાનો સંગાત કાયમ નથી, ભાઈઓનો બહેનોનો સંગાત કાયમ નથી, પત્નીને પતિનો સંગાત કાયમ નથી, પતિને પત્નીનો સંગાત કાયમ નથી. કાયમ સંગાત સદગુરુ ભગવાનનો છે. એ હથવારો કાયમનો છે. ગુરુ સગા, સંત સગા, અંતે સગા શ્રીરામ, તુલસી यह સંસાર में ઠરવાના તીન ઠામ. બાકી કોઈ સથવારો શેલી ઘડીએ કરાવે એવું ખરું? કરાવે? અરે કોઈ હાલે એવું ખરું? નહીં. સ્વાર્થ તૂટ્યો એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ. સ્વાર્થ. સ્વામી વિવેકાનંદ અમેરિકામાં ગયા, પરિભ્રમણ કરતા હતા. એક કબ્રસ્તાન પાસે નીકળ્યા. તે એક બેન એના પતિની કબરને હવા નાખતી હતી, કબરને. એટલે વિવેકાનંદ ઊભા રહી ગયા કે મને એમ કે ભારતમાં સતી નારીઓ પાકે છે, બાકી અહીંયા છે. આનો એના પતિ વિશે કેટલો ભાવ હશે કે એની પતિની કબર છે એને હવા નાખે છે. એટલે સ્વામીજીને પૂછવાનું મન થઈ ગયું, બેન તમારા પતિની કબર છે કે? આ સ્વામીજી. કે એને હવા નાખો છો? કે હા. શું કામ નાખો છો? કે મારા પતિએ મારી સાથે કરાર કર્યો હતો. એની બીમારી છેલ્લી હતી, છેલ્લી અવસ્થા હતી, એને ખ્યાલ આવ્યો કે હવે મારો દેહ નહીં ટકે. એટલે મારા પતિએ કીધું હતું કે કમસે કમ મારી કબર સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી બીજું ઘર ન કરતી. એટલે જટ હુકાય ને. આવું કેની નાખે ની ખબર ન પડે. હા, કેની નાખે ખબર ન પડે. આ સંગાત કાયમનો નથી. સ્વાર્થ की दुनिया है. સંતો પરમાર્થી છે. સંતો પરમાર્થી છે. જેના હૃદયમાં જીવને તારવાના જ ભાવ ઉભરાણા કરે, તારવાના જ ભાવ ઉભરાણા કરે, તારવાના જ ભાવ ઉભરાણા કરે, અને બોધપાઠ સંતો આપને આપે એ ભવસાગર તારવાનો આપે છે. ત્રિલોકીનાથના સ્વરૂપની ભાન કરવાનો આપે છે. બાકી કુટુંબને વખોડવું નહીં. કુટુંબ ખરાબ નથી, સંસાર ખરાબ નથી. જે આપણી ફરજમાં આવે ને જેની સાથે જે લેણ દેણ હોય તે પૂરા કરી દેવા ભાવથી બધા સંસારના કાર્યો કરવા, એમાં પણ સારી ભાવના રાખવી. પણ સાથે સાથે જન્મ જન્મ હથવારો ન મૂકે એવો કોક સદગુરુ ગોતી લેવો. જન્મો જન્મ બાવડું ન મૂકે ને એવો ગોતી લેવો. સાસા સગા તારા સંત છે એની લાળે રેજે અડી, બીજા કાયમ નહીં આવે માયા રહે. બડી મૂર્ખ મન લે વિચારી, સદગુરુની કૃપા થઈ એટલે તને નામરૂપી અમૂલક વસ્તુ જડી. તો ભાઈ, જૂઠા માતા પિતાને સંગાત થાય, સંગાત જૂઠો છે, કાયમની નથી. આખીર વખત સલે નહીં સાથા,
છેલ્લી ઘડીએ એ કોઈ સથવારો કરાવે નહીં. કરાવે ન કરાવે. સુરદાસે ગાયું કે ઊંચા ઊંચા મહેલ ચિત્ર વચિત્ર ઋષિ ઋષિ ભુવન બનાયા જબ પકડ કે બહાર નિકાયલા તબ ક્ષણિક સુખ ન પાયો હરિભજન બિન કુછ કામ ન આયો રામ ભજન બિન કુછ કામ ન આયો જે સ્નેહી કે સાથ સ્નેહ કરતો તા કે હાથ બંધાયો કાઢી લે કંઠન કે દોરે ફૂકી બદન ચલાયો ઘરની તરિયા કે મેં સંગે ચલું કપટ ધૂતી ધન ખાયો સલતી ઢેરી મુખરે મુંડી વાહે એક પગ ન પસાયો. ઊંચા ઊંચા મહેલ ચિત્ર વચિત્ર ઋષિ ઋષિ ભુવન બનાયો. સુંદર મજાનો બંગલો બનાવીને રેવા જાય છે ત્યાં જ કાળે પકડ્યો. જબ પકડ કે બહાર નીકાળ્યો કે હાલો ભાઈ કે પણ હજી વાસ્તાની તૈયારી કે બીજા રહે આપ તૈયાર થઈ જાઓ. કાંઈ બોલાય. જબ પકડ કે બહાર નીકાળ્યો ક્ષણિક સુખ ન પાયો જે સ્નેહી કે સાથ સ્નેહ કરતો તાકે હાથ બંધાયો. મૃત્યુ થાય તો પેલા કોણ આવે? નજીક ના હોય એ જ આવે. આપણી ઠાઠડી કોણ બાંધે? નજીક ના હોય એની હાથે જ બંધાયો. જે સ્નેહી કે સાથ સ્નેહ કરતો તાકે હાથ બંધાયો. અને ખસકાવીને બાંધ્યો કે ભાઈ હવે ક્યાંય નહીં ભાગી જાય. તાકે હાથ બંધાયો કાઢી લે કંઠન કે દોરે ફૂકી બદન જલાયો. એ જોજો ભાઈ અંગ ઉપર કોઈ હોનું રહી જવું ન જોઈ. વાલની વારી એ નકર અસર ગતિ થાય. વાહિલાની 75,000 થઈ ગયા. હોની શું થાય? વાહિલાની અસર ગતિ થાય. વાહિલાની અસર ગતિ થાય. ફૂકી બદન જલાયો. વસ્ત્રો કાઢીને એબ ઢાંકવા ગમે એવું માથે કપડું ઢાંકી દે છે. ઊંચા ઊંચા મહેલ ચિત્ર વચિત્ર ઋષિ ઋષિ ભુવન બનાયો જબ પકડ કે બહાર નિકાયલો ક્ષણિક સુખ ન પાયો જે સ્નેહી કે સા સ્નેહ કરતો તાકે હાથ બંધાયો કાઢી લે કંઠન કે દોરે ફૂકી બદન જલાયો. ઘરની તરિયા કહે સ્વામીનાથ તમે ન આવો ત્યાં ગળે પાણી ઉતરતું નથી. આ બંગલો શમશાન જેવો લાગે છે. પણ આને લઈને ઉપડ્યા. ઘરની તરિયા કે મેં સંગે સલું કપટ ધૂતી ધન ખાયો. આવા આવા મલાવડા કર્યા નાણે કૂડ કપટ કરીને ધનના ઘરમાં ડગલા કરી દીધા. પણ આને લઈને ઉપડ્યા એટલે સલતી ઢેરી મુખરે મુંડી વાહે એક પગ ન પસાર્યો. આને લઈને ઉપડ્યા એટલે કૂટવાનું એ છે કે તમે જાહો ને અમે રહેવું. સમસ્યા બીજી સમજ્યા? હા એમ છે. આ એમ છે. ઘરવાળીને 2 જણીઓ ધનુર્થીઓ એમ પકડી રાખી હોય. હરખી જમી આવે તે પડી. કાં કોઈ પાણામ ન પડી. સલતી ડેરી મુખરે મુંડી એક પગ ન પસાર્યો. સુરદાસ કે હવે હું પસ્તાસ પેલા ક્યું ન કમાયો. હવે પસ્તાવો હું કરશો પેલા કાં કમાણી ન કરી. દેહમાં પ્રાણ હતા, શરીર સશક્ત હતું, ત્યાં સુધીમાં કોઈ સંત સમાગમમાં ગયો નહીં. સારી સમજણને જીવનમાં ધારણ કરી નહીં. ભક્તિ માર્ગને સમજો નહીં. અને ભાવથી આ ભજનનો મર્મ ન જાણ્યો. ખટરસ સાયવા પાનમાં પંચ ઇન્દ્રિયની તલબ બુજી થઈ ગયો નહીં. એટલે તને ધર્મનું આવ્યું કોઈ વાતે ધ્યાનમાં. સમજવું હોય તો સદગુરુ સંતની શાન લઈને મન રાખો. પ્રાણ જીવનમાં જેની સુરતા હોય ગુરુના જ્ઞાનમાં. માટે આખીર વખત સલે નહીં સાથા. સંતને સેવી ભજી લે નિર્ગુણ નાથા. સદગુરુ સંતને સેવી નિર્ગુણ નાથને ભજી લે. જે નિર્ગુણ નાથ શબ્દ બ્રહ્મ રૂપે તારા પ્રાણમાં બિરાજમાન છે એને ભજી લે. સંતને સેવી ભજ નિર્ગુણ નાથા. છોડી દે અભિમાના. કોઈ પ્રકારનું અભિમાન ન રાખતો. અભિમાન રાજા રાવણ જેવાનું નથી રહ્યું તો આપણા જેવા સામાન્યનું તો શું રહે. શેનું અભિમાન કરવું પણ હું એમ કહું છું.
સંપત્તિ દીધી હોય તો એનું અભિમાન ન કરવું, સારી બુદ્ધિ દીધી હોય તો એનું અભિમાન ન કરવું, દેહની સુંદરતા હોય તો એનું અભિમાન ન કરવું. કાંઈ અભિમાન કરવા જેવું નથી. આ આપણું કાંઈ નથી, આ બધું મારા નાથનું છે. એને દીધેલી દેન છે, એનો ઉપકાર માની અને એનો સત્વ્યય કરી લ્યો, એનો સત્વ્યય કરી લ્યો. બસ અભિમાન કરવા જેવું નથી ને અભિમાન કર્યું એ કોઈનું રહ્યું નથી. ભગવાન કે બલગંજન મેરા નામ હે, બળ કરે એને ગાંજો આ મારું નામ છે. એમાં કોઈ આધીનતા કહાવે, પુરુષાર્થ મેરી જાત હે, પોતે પરિબ્રહ્મ પાવે. જો આધીનતા મારા શરણે રાખે તો એને હું ઉગારી લઉં છું, એને હું ઉગારી લઉં છું. માટે મનુષ્ય દેહ તને સફળ પાઈ, કરી લે સાહેબ સે ઓળખાઈ. મનુષ્ય દેહ સફળતાને માટે કુદરત મહારાજે દયા કરીને આપ્યો છે. મનુષ્ય દેહ આપણા મોટા પુણ્યનો ઉદય થાય તે આપણને મળે છે. મોટા પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે મનુષ્ય દેહ, અને એમાંય મનુષ્ય દેહ સારા દેશમાં, સારા ગામમાં, સારા કુટુંબમાં અને પવિત્ર મા બાપને ન્યા મળ્યો, એને તો હોનાનો ઉગી ગયો. બાબુ કેમ લાગે? મનુષ્ય દેહ એટલે કેમ લાગે છે? સફળતાનો આરો છે. હવે જો આમાં કોઈ સદગુરુ સંતની શાન લઈને સફળતા કરી લે, સફળતા કરવી હોય તો કે તુલસી તિલક કંઠધર ભાઈ, જખ મારે ચમરારા. તુલસી તિલકને કંઠમાં ધારણ કરી લે. એટલે ઘણા એવું સમજે કે આપણે તિલક કરીએ અને ગળામાં તુલસીની માળા પહેરી લઈએ એટલે પછી આપણી પાસે જમ ન આવે. તો હેલું નહીં હાવ, ભલે ને ગમે એવું કરતા હોય પણ તિલક કરી લઈ, તુલસીની માળા પહેરી લઈ. કોઈ અનુભવી ભક્તોએ એવું કીર્તન પણ ગાયું છે, સાપ તિલક ને તુલસીની માળા, ઈ જોઈને જમ ડરશે વાલા. એટલે આપણે રાજી થઈ જાય કે આમ જ કરી લેવાય. પણ સમસ્યા છે, તિલક સત્ય નામ છે અને માળા તમારે પહેરવા પાણું નથી. મારા નાથે તમને મનુષ્ય અવતાર આપ્યો ને માળા પહેરાવીને જન્મ આપ્યો. માળા પહેરાવીને તમારામાં શ્વાસોશ્વાસ હાલી રહ્યા છે ને, એને સંતો નિરંજન માળા કહે છે. એને સંતો નિરંજન માળા અહોનિશ ફરી રહી છે અને એ માળામાં સાપ તિલક સત્ય નામનો ધ્વનિ ઉઠી રહ્યો છે. આને હૃદયમાં થાપી દેવું છે. આ માળા જે અહોનિશ ફરી રહી છે, આ તિલક નામરૂપી તિલક જેના લલાટે લાગી ગયો, જેના મન ઉપર લાગી ગયું, ત્યાં જમને પડખે ચડવાનો વારો નથી. નિરંજન માલા ઘટ में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात. ऊपर आवे नीचे जावे, श्वासो श्वास सलजात, श्वासो श्वास सलजात. ऊपर आवे नीचे जावे, श्वासो श्वास सलजात. ए श्वासो श्वास सलजात. संसारी जन भेद न पावे, संसारी जन भेद न पावे.
वृथा उमर बिहार निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। संसारी जन वेदन पावे वृथा उमर बिहार निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। घट में फिरे दिन रात निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। सोहम मंत्र जपे प्राणी बिन जिभिया बिन दांत। सोहम मंत्र ने जपे प्राणी बिन जिभिया बिन दांत। अष्टपहर में जागे सोवे अष्टपहर में जागे सोवे कबहु न पल करुकार निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। घट में फिरे दिन रात निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हंसो सोहम सोहम हंसो बार बार उल्टात एम बार बार उल्टात। हंसो सोहम सोहम हंसो बार बार उल्टात। गुरु मिले तो वेद बतावे मिले गुरु तो भेद बतावे निश्चय मन ठेरा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। गुरु मिले ने भेद बतावे निश्चय मन ठेरा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। योगी जन कोई ध्यान लगावे बैठ सदा प्रभात। योगी जन कोई ध्यान लगावे ए बैठ सदा प्रभात। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे हैर जन्म नहीं याद निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। घट में फिरे दिन रात निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। जे निरंजन माला घट में फिरे दिन रात आनु नाम निरंजन माला केम कीधी
કે આ માળા નિરંજન સ્વરૂપને ઓળખાવનારી છે. માળા જ નિરંજનનું સ્વરૂપ છે. ઉપર આવે, નીચે જાવે, શ્વાસોશ્વાસ સલજાત. પ્રાણ ઉપર નીચે આવન જાવન કરી રહ્યો છે. એ પ્રાણની અંદર પરમાત્માના નામનો એની મેળાએ ધ્વનિ ઉઠે છે. આ નામનું રટણ કરવું એ સત્ય સનાતન મનુષ્ય માત્રનો એક ધર્મ છે. ઉપર આવે, નીચે જાવે, શ્વાસોશ્વાસ સલજાત. ગુરુ બિન કો સંસારી જન ભેદ ન પાવે, વૃથા ઉમર બિહાત. જેના સંસારના કાર્યોમાં મન લાગ્યા છે એને આખી જિંદગી વહી જાય ને તો આપણામાં હા કેમ હાલતો હોય ને એ ખબર ન હોય. આપણામાં હાલે છે પણ કેમ હાલે છે, પ્રાણ શું છે એ પણ ખબર ન હોય. ધન્યવાદ મહાપુરુષો સંતોની અંતર ખોજને આપીએ કે એણે પ્રાણને ગણી લીધો. ગંગા સતી કહે છે, પાનભાઈ 24 કલાકના 21,600 શ્વાસ હાલે છે, એટલે ગણી લીધા, શ્વાસા ગણી લીધા. અને આપણે જિંદગી વહી જાય તોય આપણામાં કેમ પ્રાણ હાલે છે આપને ખબર ન હોય. ને કબીર સાહેબે તો વિશેષ અનુભવ કરતા એમ કીધું કે બેઠત 12, ચાલત 18, જારા 30-32, મૈથુન કરતા 66 તૂટે ક્યું મિલે જુગદીશા. બેઠા હો ત્યારે 12 આંગળ બારો શ્વાસો હાલતો હોય. બેઠત 12, ચાલત 18, હાલો ત્યારે 18 આંગળ બારો શ્વાસો હાલે છે. અને જ્યારે બહુ કલ્પના થઈ જાય ત્યારે 32 આંગળ બારો ફેંકાય છે. મૈથુન કરતા 66 આંગળ બારો શ્વાસો ફેંકાય છે. આ એક એક શ્વાસામાં આપણે 2-3 શ્વાસાની ખોટ કાઢી અને જિંદગીને ટૂંકાવી રહ્યા છીએ. એટલે સંતોની અંતર ખોજ દોજો, અંતર ખોજ દોજો. ઉપર આવે, નીચે જ આવે, શ્વાસોશ્વાસ સલજાત. સંસારી જન આનો ભેદ ન પામે. જેના સંસારના કાર્યોમાં જ મન લાગ્યા છે એ પ્રાણનાથને ઓળખતો નથી. વૃથા ઉમર બિહાત. એના ભજન વિનાના શ્વાસા ગયા એ આપણી ઉંમર વૃથા ગઈ, વૃથા ગઈ. સોહમ મંત્ર જપે પ્રાણી, બિન જીભ્યા બિન દાંત. હોઠખંડ જીભના સહારા વિના શ્વાસે શ્વાસે આ સોહમ મંત્રને જપે. સોહમ મંત્ર જપે પ્રાણી, બિન જીભ્યા બિન દાંત. અષ્ટપહર મેં જાગે કે સોવે, પણ એક પલવાર નહીં રોકાત. 24 કલાકમાં શ્વાસો ક્યારેય રોકાતો એની મેળાએ ચાલ્યા જ કરે છે, ચાલ્યા જ કરે છે. આ માળા કોઈ દી બંધ પડતી નથી ને જે દી આ માળા બંધ પડશે તે દી 4 જણાને 5મો દોણી વાળો જોહે. અહોનિશ માળા ફરી જ રહી છે. ઉઠો, બેહો, હાલો, ચાલો, ઊંઘો કે જાગો, અહોનિશ આ માળા ફરી જ રહી છે, ફરી જ રહી છે. કોઈ સદગુરુની શાન લઈને તમારે ખાલી ત્યાં ધ્યાન રાખવાનું છે. માળા ફરી રહી છે એમાં ધ્યાન રાખવાનું છે. સોહમ મંત્ર જપે પ્રાણી, બિન જીભ્યા બિન દાંત. દેખો, તમને જે સદગુરુ મહારાજે સોહમ મંત્રની સાધના બતાવી છે એને આ પુષ્કર નિવાસી બ્રહ્માનંદ સંન્યાસી સાક્ષી પૂરે છે. પુષ્કર નિવાસી બ્રહ્માનંદ સંન્યાસીની વાણી છે, જેના હિન્દી ભજનોના 500 ભજનોનો ગુટકો આવે છે. ઈ કે છે સોહમ મંત્ર જપે પ્રાણી, બિન જીભ્યા બિન દાંત. અષ્ટપહર में जागे के छोवे, एक पलवार नहीं रुकात. निरंजन माला घट में फिरे दिन रात. हंसो सोहम, सोहम हंसो एम 12 उल्टात. गुरु मिले ने भेद बतावे जेमा आपड़ू मन निश्चय ठेरात. हंसो सोहम, सोहम हंसो.
દરેકના પ્રાણમાં અંશો 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 આ ધ્વનિ ઉઠી રહ્યો છે. તું અંશો આ નામને ભજ તો પરમહંસ બની જાય. તું અંશ છો આ નામને ભજ તો પરમહંસ બની જાય. પરમહંસ બની જાય. મહાકાલીના ઉપાસક રામકૃષ્ણ પરમહંસ, એનું પહેલા નામ હતું ગદાધર. મહાકાલીના પૂજારી પણ તોતા ગુરુ. એ મહાકાલીએ કીધું કે તોતા ગુરુના ચરણે જા, નકર મહાકાલી આરે એને મોઢા મોઢ વાતો થતી હતી કે તોતા ગુરુના ચરણે જા. તોતા ગુરુના ચરણે ગયા અને ગુરુ મહારાજે સમજાવ્યું કે તારો પ્રાણ છે એ જ રામ છે ને એ જ કૃષ્ણ છે, આનું સ્મરણ કર. આ એને સમજણમાં આવ્યું એટલે એનું નામ પડ્યું રામકૃષ્ણ પરમહંસ. પરમહંસ. હંસો સોહમ, સોહમ હંસો બાર બાર ઉલટાત. ગુરુ મિલે ને ભેદ બતાવે તો એમાં આપણા મન નિશ્ચય ઠેરાત. સદગુરુ મળે અને આ ભેદ જો પ્રાપ્ત થાય નામનો, આ માળાનો, તો નિશ્ચય મન ઠેરાત. તારું મન એમાં સ્થિર થાય થાય ને થાય. કારણ કે આ માળા એવી છે કે મનની હાજરી વિના ફરે નહીં, એટલે મનને ત્યાં બંધાવવું પડે. હાથની માળા ફેરો એટલે મન છૂટું થઈ ગયું, પછી ટેવ પડી જાય એટલે પારા પછી પારો ફેર્યા કરે. હાથની ટેવ પડી જાય પછી મન વણજમાં નીકળી જાય. પણ આ માળા એવી છે કે મનની હાજરી વિના ફરી જ ન શકે, એટલે મનને અહીંયા ખીલે બંધાવવું પડે. મનને ખીલે બંધાવવું પડે. મનરૂપી હાથીને અંકુશમાં લાવવાનું અંકુશ આ નામ સ્મરણ છે. મન હાથી છે, હાથી કરતાંય બળવાન છે, પણ એને અંકુશમાં લાવનારા સતનામ રૂપી અંકુશથી મનરૂપી હાથી અંકુશમાં આવે છે. મન આમાં ઠેરાય છે. આ એક સંતોનું ગોતેલું વિજ્ઞાન છે. વિજ્ઞાન છે. કોઈ યોગી આનું ધ્યાન લગાવે, બેઠ સદા પ્રભાત, બ્રહ્માનંદ મોક્ષ પદ પાવે, પછી ફેર જન્મ નહીં આત. નિરંજન માળા ઘટમે ફિરે દિન રાત. નિરંજન માળા અહોનિશ આ ઘટની અંદર ફરી જ રહી છે, ફરી જ રહી છે, ફરી જ રહી છે. આ તુલસી તિલક કંઠધર ભાઈ. તુલસીદાસે રામાયણમાં તિલક કેને કીધું છે? કે તિલકે બ્રહ્મા, તિલકે વિષ્ણુ, તિલકે હરિયાનંદ. એક તિલકના ટુકડાથી તુલસી કોટી છૂટી ગયો કરમ. તિલકે બ્રહ્મા, તિલકે વિષ્ણુ, તિલકે હરિયાનંદ. એક તિલકના ટુકડાથી તુલસી કોટી છૂટી ગયો કરમ. તો પછી એને કીધું કે તિલક હું કોને કહું છું? કપાળમાં લગાડીએ નહીં. તિલક અમારા તંત બોલીએ. હું તત્વસાર સ્વરૂપે મારા પ્રાણની અંદર જે પરમાત્માના નામનો ધ્વનિ ઉઠી રહ્યો એને હું તિલક કહું છું. મારા સદગુરુ નરહરિએ આ તિલક મન કર્યું છે. મને ન્યાલ કરી દીધો છે. મને ન્યાલ કરી દીધો છે. તિલક અમારા તંત બોલીએ. રામ ને નામ બે હાચા. રામ સગુણ સ્વરૂપ અને નામ એનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ. બે હાચા, બે હાચા. તમે સગુણનું ધ્યાન કરો છો, નિર્ગુણનું સ્મરણ કરો છો, બે હાચા. બરાબર? બે હાચા. સગુણ સદગુરુની મૂર્તિનું ધ્યાન કરો છો અને સ્મરણ નામનું કરો છો, બે હાચા. આદિ અનાદિના સગુણ નિર્ગુણ પરમાત્માના બે સ્વરૂપ છે, બે હાચા. આનું સ્મરણ કરતા અમારું મન સત્વગુણ પ્રધાન બન્યું. એ વિષ્ણુ હમારી જાત બોલીએ. કટા કોટિક કર્મના ફાસા. સત્વગુણ પ્રધાન મન બન્યું એ મારી જાત વિષ્ણુ પરમ વૈષ્ણવ બની ગઈ. મન સત્વગુણ પ્રધાન બન્યું એ મારી જાત વૈષ્ણવ પરમ વૈષ્ણવ બની ગઈ. કટી ગયા કોટિક કર્મના ફાસા. હવે તુલસી તિલક ન છોડીએ, નેસળ જપીએ નામ. દેહમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી નામને ભૂલવું નહીં.
તુલસી તિલક ન છોડીએ, નેસળ જપીએ નામ, મનુષ્ય મજૂરી દેત હે તો તુજે ક્યાં રખે રામ. તમે મનુષ્યની મજૂરી કરવા જાઓ તો હાંજે તમારી જે મજૂરી થતી હોય એ આપે છે. અને વધારે સજન હોય ને તમે વધારે કામ આપ્યું, કામ કર્યું હોય તો તમારી 400 રૂપિયા મજૂરી થતી હોય, ભાઈ તે બહુ કામ કર્યું, આ 500 લઈ જા. સજન માણા મજૂરી ચૂકવતો હોય, આ સર્જનહાર છે. હા સર્જનહાર છે. એ મજૂરી, એની મજૂરી નો દે, ભજનનું ફળ નો આપે કે જરૂર આપે. એને ચરણે જાય ને કોઈ, એને પરબારું રાજ તિલક જ કરી દે છે. એને શરણે જાય ને એને રાજ તિલક કરી દે છે. ભગવાન લંકામાં નદી કિનારે સૈન્ય લઈને પહોંચી ગયા છે, સમુદ્રને કિનારે. વિભીક્ષણને ખ્યાલ આવ્યો. વિભીક્ષણે રાવણને કીધું, હે ભાઈ હજી સમજી જાઓ, માં ભગવતી સીતાને પાસા દઈ દે, નકર કુળનો નાશ થાય, હજી સમય છે. એટલે રાવણ ખીજાઈને વિભીક્ષણને લાત મારી, કાઢી મૂક્યા. તું મને શું શિખામણ દેશ? વિભીક્ષણ ત્યાંથી નીકળી અને સીધા રામની સાવણીમાં આવે છે. સુગ્રીવ એના મંત્રી, રામના મંત્રી સુગ્રીવ સૈન્યના, એને વિભીક્ષણને આવતા જોયા. એટલે રામ પાસે જઈને કીધું, ભગવાન આ રાવણનો ભાઈ આવે, લાગે ભગત જેવો, પણ રાક્ષસના ભરોસા ન હોય, તમે સાવધ રહીજો, તમે સાવધ રહીજો. એટલે રામે કીધું કે સુગ્રીવ મૂંઝાવમાં, હું બધાયના મનના ભાવ પારખું. કોણ છે ને અમારી લેબોરેટરીમાં આવી જાય, કોણ કેવો છે ને આમાં ખોટું ન બતાવે, અમારી લેબોરેટરી જ એવી છે. આમાં એક પોઈન્ટનો ફેર ન આવે ને એ અમારી લેબોરેટરી છે. તમે મૂંઝાવ. એટલે વિભીક્ષણ આવ્યા, સાવણીમાં જેવી એન્ટ્રી કરી એટલે ભગવાન રામચંદ્રજી ખુશ ખુશ થઈને કીધું કે પધારો લંકેશ. અંદર આવ્યા એટલે રાજ તિલક કરી દીધું. એટલે સુગ્રીવથી રહેવાનું નહીં. પ્રભુ તમે આ ખોટું કર્યું. કે કા કે કદાચ રાવણ સમજી જાહે અને સીતાજીને પાસા દઈ દે હે તો રાવણ જ લંકાનો રાજા રહે ને તમે વિભીક્ષણને અટાણેથી રાજ તિલક કરી દીધું. તો પછી રાજા રહે તો તમે વિભીક્ષણને લંકાનું રાજ કેમ કરીને આપશો? કે સુગ્રીવ તમે મૂંઝાવમાં, કદાચ રાવણ સમજી જાય, સીતાજીને પાછા આપી દે તો 14 વર્ષથી હું વનમાં રહું છું ને હવે મને ટેવ પડી ગઈ છે. હું વનમાં જ રહી અને જો કદાચ રાવણ સમજી જાય અને સીતાજી પાછા આવી જાય તો ભલે લંકાનું રાજ રાવણ કરે, હું આને અયોધ્યા આપી દઈશ, હું આને અયોધ્યા આપી દઈશ. સદગુરુ પરમાત્મા જે શરણે આવે ને એને આત્મપદના રાજનું તિલક કરી દે છે, તિલક કરી દે છે. સંત સેવાએ સુકરિત વાધે, સફળ થાય એ કાજ જોને, પ્રીતમના સ્વામીને ભજે તો આવે ઈંડુ રાજ જોને. આ તિલક દેહમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી છોડવું નહીં. સદગુરુએ આત્મપદના રાજનું તિલક કર્યું છે. આ તિલક ધારણ કરે એ આત્મપદના રાજને પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મપદના રાજની આગળ આ રાજનું સુખ તણખલા બરોબર છે. આ રાજનું સુખ તણખલા બરોબર છે. એના બરોબર બીજું કોઈ સુખ જ નથી. એના બરોબર બીજું કોઈ સુખ નથી. સર્વોપરી સુખ હોય તો આ છે. બાકી આ તિલકને આ માળા તો પ્રતીક રૂપે છે ને એ થોડુંક લાભદાયી છે. આ માળાને આ તિલક ધારણ કર્યા હોય તો લાભદાયી. લાભદાયી હું કે તમે હાઈ ક્લાસ તિલક કર્યું હોય, હાઈ ક્લાસ માળા પહેરી હોય અને પછી તમારે ફિલ્મમાં જવું જ જઈ હગો, કા ડ્રેસ બદલાવીને જ જવું પડે બાપુ, ન હાલે. હાલે
અને જાવ તો લોકો કે ન કે ભૂહી નાખ પોઠો નથી પડતો માળાની તિલક છે ને ઉભડ્યો છો. ફેર તો પડે કે ન પડે? જેમ તેમ બોલતો હોય ને કપાળમાં તિલક હોય તો લોકો કહે કે આ ટીલું ભૂહી નાખ, આ ટીલું તારું લાજે છે, તારી માળા લાજે છે, કઈ બોલતા શરમ નથી થતી, કે ન કે. એટલો ફાયદો છે એનો. કોઈ વસ્તુ નાખી દીધા જેવી તો નથી, એનો ફાયદો તો કાંઈક છે, પણ સમજે તો. પણ એટલું કરવાથી પૂરતું નથી. આ તિલકને, આ માળાને ધારણ કરી લેવી, માળાને ધારણ કરી લેવી. તો ભાઈ, તુલસી તિલક કંઠ ધર ભાઈ, જખ મારે જમરાના, કર બંદગી સદગુરુ કી નિર્ભય હો જાના. સુન સમાધિ ધ્યાન લાગે. આ તિલક કરવાથી, આ માળા ધારણ કરવાથી સુન સમાધિ ધ્યાન લાગે. આવાગમનના બધાય ભે ભાંગે, અવિનાશી ચૈતન બ્રહ્મ જાગે, નિરંજન હે નિર્વાણા, કર બંદગી ગુરુ કી નિર્ભય હો જાના. સુન સમાધિ ધ્યાન લાગે. સુન કેને કેવું? તમે બોલતા બંધ થાવ એ પેલું સુન, આંખ્યું કાન બંધ કરો એ બીજું સુન, તમારા સંકલ્પને બંધ કરો એ ત્રીજું સુન, તમારામાં પ્રાણીની મેળાએ હાલી રહ્યો એ ચોથું સહજ સુન, અને પ્રાણમાં શબ્દ ઉઠી રહ્યો છે એ અભય સુન. એ અભય સુન છે. એ અભય સુન શબ્દમાં જો વૃત્તિ વિરામે, શબ્દમાં વૃત્તિ વિરામી, એને યોગી લોકો સમાધિ કહે છે. વૃત્તિ વિસ્મરણ સમ્યક સમાધિ. વૃત્તિનું નામમાં વિસ્મરણ થયું, નામમાં વિરામી ગઈ, એને યોગી લોકો સમાધિ કહે છે. વૃત્તિ વિસ્મરણ સમ્યક સમાધિ. વૃત્તિનું નામમાં વિરામી જવું, આને સમાધિ યોગ કહે છે. સુન સમાધિ ધ્યાન લાગે તો આવાગમનના ભય ભાંગે, તો આવાગમનનો ભય મટી જાય. અવિનાશી ચૈતન બ્રહ્મ જાગે. ચૈતન બ્રહ્મ આત્મપદનું પ્રાગટ્ય થાય. અવિનાશી ચૈતન બ્રહ્મ જાગે, જે નિરંજન નિર્વાણા, જે નિરંજન તત્વ છે, જે વાણીના વિષયથી પર છે, એ પદ આત્મપદનો ઉદય થયો એટલે જીવ સર્વ ભયમાંથી મુક્ત થયો. સર્વ ભયમાંથી મુક્ત થઈ ગયો. આત્મપદનો ઉદય સંતો કેને કહે છે કે દેહ મારું રૂપ નથી, આ આત્મા ચૈતન બ્રહ્મ છે, એ મારું રૂપ છે, આ અનુભવમાં આવ્યું, એને આત્મપદની જાગૃતિ કહે છે. સુન સમાધિ ધ્યાન લાગે, આવાગમનના ભે ભાંગે, અવિનાશી ચેતન બ્રહ્મ જાગે, નિરંજન નિર્વાણા, કર બંદગી સદગુરુ કી નિર્ભય હો જાના. સહજ સમાધિ સહજ સ્વરૂપા, સકલ નિરંતર વસ્તુ અનુપા, કહે રવિરામ સાયા નહીં ધૂપા, જે મારા સદગુરુ ભાણા, કર બંદગી સદગુરુ કી નિર્ભય હો જાના. સહજ સમાધિ સહજ સ્વરૂપા. આપણે ખૂણો ગોતીને બેહી તોય સમાધિ ન થાય, અને આ ધ્યાનની દ્રઢતા જેને થઈ છે એને ચાલુ વ્યવહાર કામમાં સમાધિ થઈ જાય. ચાલુ વ્યવહાર કામમાં સમાધિ થઈ જાય. આપણે કાલ કહી ગયા હતા કે સંતોને વ્યવહાર કામ કરીએ કરતા કરતા સમાધિ થઈ જાય. આપણે ખૂણો ગોતીએ તોય ન થાય, આપણે ખૂણો ગોતીએ તોય સમાધિ ન થાય. અને આને સહજમાં ચાલુ વ્યવહાર કાળમાં, ચાલુ વ્યવહાર કાળમાં વેપાર ધંધો કરતા, કામ ઉદ્યમ વ્યવહાર કરતા સેજે સેજે જેના મનવૃત્તિના પ્રવાહો નામમાં વળી ગયા છે, મનોવૃત્તિના પ્રવાહો નામમાં વળી ગયા છે. સહજ સમાધિ અને એને સહજ એ સ્વરૂપનું દર્શન, એને સહજ રીતે એ સ્વરૂપનું દર્શન, અને સહજ રીતે દર્શન થયું હોય તો રવિ સાહેબ જેવા એમ ગાય કે પલ પલ મારા પિયુને નિરખું.
ખંડિત નહીં દિવસ કે રાતું, દિવસ કે રાતમાં ક્યારેય ખંડિત નહીં, પલે પલ મને એ સ્વરૂપનું દર્શન થયા કરે છે. જ્યાં જોઉં ત્યાં અલખ મેરે રામ, જ્યાં જોઉં ત્યાં તુહી મેરે રામ, સોય રે માણેક મારી નજરોમાં આવ્યા. આ સહજ સમાધિ યોગવાળાની ભાષા છે. સહજ સમાધિ યોગવાળા મહાપુરુષો આ મર્મ ભાષામાં કહે છે કે જ્યાં નજર કરું ત્યાં પળ પળ મને એનું દર્શન જ થયા કરે છે, એનું દર્શન જ થયા કરે, એનું દર્શન જ થયા કરે છે. સહજ સમાધિ, સહજ સ્વરૂપા, સકળ નિરંતર વસ્તુ અનોપા, જે ઘટોઘટની અંદર વસીને રહેલું તત્વ, અખિલ વિશ્વમાં વસીને રહેલું તત્વ, જે અનુપ વસ્તુ પરમાત્મા છે કે એની ઉપમા તમે કોઈને આપી શકો. વસ્તુ અનુપા. કહે રવિરામ સાયા નહીં ધૂપા. ત્યાં તડકો કે સાયો એવું કંઈ નથી. હરખ નહીં, શોક નહીં, આણ નહીં, લાભ નહીં, જન્મ નહીં, મરણ નહીં, આવન નહીં, જાવન નહીં, આવી કોઈ ઉર્મિઓ નહીં. એ તત્વ આત્મારામ પરમાત્મા સદગુરુ ભગવાન છે. ત્યાં કોઈ સાયા ધૂપ જેવું નથી. ત્યાં કોઈ સાયા ધૂપ જેવું નથી. આ નિરંતર તત્વને પામ્યા પછી ગંગા સતી ગાય છે કે હરખ શોકની નાવે હેડકી વ્યાપે નહીં કામ ને ક્રોધ. ગંગા સતી એમ બોલ્યા ભાંગી મારા મનની ભ્રાંત, હવે મેરું ડગે ને તોય મન નો ડગે. હરખ ને શોકની હેડકી જ ન આવે. હરખ શોકની હેડકી જ ન આવે. વ્યાપે નહીં કામ કે ક્રોધ. કામ ક્રોધ વ્યાપવા પાણું નહીં, કારણ કે દિલની ભ્રાંતિ ભાંગી ગઈ છે. આ સહજ સમાધિ યોગને પામીને કબીર સાહેબ ગાય છે કે મને સદગુરુ રામાનંદ ગુરુની કૃપાથી આ સહજ સમાધિ યોગ પ્રાપ્ત થયો છે અને એની કૃપા થઈ. ત્યાંથી આધ્યાત્મિક માર્ગમાં મારી આગળ ને આગળ ગતિ થઈ છે. સાધો સહજ સમાધ ભલે, સાધો સહજ સમાધ ભલે, ગુરુ દયા જા દિન સે જાગી, દિન દિન અધિક ચલી. સાધો સહજ સમાધ ભલે, સાધો સહજ સમાધ ભલે. जहाँ जहाँ डोलो सो पर क्रम, जो कसु करो ई सेवा, जो कसु करो ई सेवा. जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कसु करो ई सेवा भाई, जो कसु करो ई सेवा. जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो नवोर देवा. साधो सहज समाध भले, साधो सहज समाध भले. जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो नवोर देवा. साधो सहज समाध भले, गुरु दया जा दिन से जागी, गुरु दया जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली. साधो
સહજ સમાધ ભલી સાધો સહજ સમાધ ભલી કહો સો નામ સુનો સો સુમિરન ખાઓ પિયો ये पूजा खाओ पियो ये पूजा કહો સો નામ સુનો સો સુમિરન ખાઓ પિયો ये पूजा गिरह उजाड़ने एक समलेखो भाव मिटावो दूजा साधो सहज समाध भली साधो सहज समाध भली गिरह उजाड़ने एक समलेखो भाव मिटाओ दूजा साधो सहज समाध भली गुरु दया जा दिन से जागी दिन दिन अधिक चली साधो सहज समाध भली શબ્દ નિરંતર છે મન લાગ્યો મલિન વાસના ત્યાગી મલિન વાસના ત્યાગી શબ્દ નિરંતર છે મન લાગ્યો મલિન વાસના ત્યાગી उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी ताली लागी साधो सहज समाध भली उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी ताली लागी साधो सहज समाध भली गुरु दया जा दिन से जागी दिन दिन अधिक चली साधो सहज समाध भली कहे कबीर उन्मुन रहनी सो प्रगट कर गाई भाई सो प्रगट कर गाई कहे कबीर उन्मुन रहनी सो प्रगट कर गाई सुख दुख थी पर परम पद ए पदरिया समाई साधो सहज समाध भली सुख दुख थी पर परम पद ए पदरिया रे समाई साधो सहज समाध भली गुरु दया जा दिन से जागी गुरु दया जा दिन से जागी दिन दिन अधिक चली साधो सहज समाध भली साधो सहज समाध भली
ગુરુ દયા જા દિન સે જાગી, દિન દિન અધિક ચલી, સાધુ સહજ સમાધ ભલી. જ્યાંથી ગુરુની દયા થઈ, ત્યાંથી આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર મારી આગળ ગતિ થઈ. સહજ સમાધિ કબીર સાહેબ કે યોગ પ્રાપ્ત થયો. કેનાથી? કે સદગુરુની દયાથી. જહાં જહાં ડોલો ન્યા પરિક્રમા આવે. સહજ સમાધિ યોગને પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ્યાં હાલું ન્યા એને પરિક્રમા કરી રહ્યો હોય એમ મને થાય છે. કારણ કે મારા નાથ વગરની કોઈ જગ્યા ખાલી નથી. સીધી રીતે સમજાય એમ કહો તો તમે તમારા ઘરેથી કારખાને, દુકાને, ગમે ત્યાં જાઓ, ઘરેથી નીકળો અને સ્મરણ કરતા કરતા સુધી કારખાને જાઓ એટલે તમે આયલા નથી જાતા, પરિક્રમા કરતા જાઓ છો. આ સહજ સમાધિ યોગ, આ સહજ સમાધિ યોગ જેનું ચિંતવન જ નામનું થઈ ગયું છે, એ જ્યાં હાલી રહ્યો છે ત્યાં એને પરિક્રમા થઈ રહી. જહાં જહાં ડોલો સો પરિક્રમા. અને જો કશું કરો એ સેવા. જે કાંઈ તમારા પુરુષાર્થ કરો છો એ પુરુષાર્થ નહીં, સેવા છે. કે ભાઈ મારા દીકરા માટે કમાવો, મારી સ્ત્રી માટે કમાવો. પણ હવે દીકરામાં ને સ્ત્રીમાં કોણ બેઠો છે? કોઈ ફરજમાં આવતી હોય તો મારા ભાઈ માટે કમાઉં છું, તો ભાઈમાં કોણ બેઠો છે? એ મારો ભગવાન છે. આ મારી ફરજમાં આવે છે. નીતિ ધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને પુરુષાર્થ કરો અને પુરુષાર્થ કરતા જે ફળ મળે, જે ધન મળે, પાછો એનો 10મો ભાગ ઈશ્વર અર્થે વાપરતા જાઓ, સેવામાં વાપરતા જાઓ, તો આ તમારું કર્મ નથી, કર્મ યોગ છે. કર્મ યોગ છે. તમારો કર્મ યોગ થઈ ગયો. જે ભગવાને ગીતામાં કર્મ યોગ કીધો છે. કહો સો નામ સુનો સો, જહાં જહાં ડોલો સો પરિક્રમા. જો કશું કરો ઈ સેવા. જબ સુવો તબ કરો દંડવત પૂજો, ઓર દેવા. સૂતી વખતે એનું નામ સ્મરણ કરતા હુઈ જાઓ. એટલે મારો નાથ જેટલી વાર ઊંઘો એટલા ઊંઘના શ્વાસા લેખે લગાડી દે. એ તમારો સહજ સમાધિ યોગ થઈ ગયો. તમે એનું નામ લેતા લેતા હોઈ ગયા એટલે તમારો સહજ સમાધિ યોગ થઈ ગયો. પણ હવે ચિત્રો જોતા જોતા હાથમાં રિસીવર રહી ગયું હોય ને હોઈ જાય, એને કાંઈ સમાધા યોગ થતા છે? એને કાંઈ સમાધા યોગ થતા છે નહીં. એનું સ્મરણ કરતા સૂઈ જાય તો નિંદ્રના શ્વાસા કુદરત લેખે લગાડી લે છે. ઠાઈકો પાઈકો આવ્યો, બિચારા એ ધન તોડ મહેનત કરીને હુતા હુતા મને યાદ કરીને હોવે છે. મારા દાસનું મારે ધ્યાન તો રાખવું પડે ને, રાખવું પડે ને. કેમ દયાળુ નથી લાગતો તમને? દયાનો સાગર નથી, કરુણાનો ભંડાર નથી, પણ આપણે એને ભૂલી જઈએ ને એ જ મોટી આપણી અભાગ છે બાપુ. ભૂલી જાય ને એ જ મોટી અભાગ છે. સ્મરણ કરતા સુવે તો સુવો તબ કરો દંડવત પૂજો ઓર દેવા. તમારા આત્મા સિવાય બીજો ઈશ્વર કોઈ જુદો નથી, નથી અને નથી. કહો સો નામ. જે કાંઈ બોલાય એના સ્તોત્રો છે. શબ્દવાજ કરવા વાળો કુદરત છે. કાને સંભળાય એ શબ્દવાજ જે આવ્યો એ કુદરત મહારાજનો જ છે. બોલનારો બીજો નથી, સે પરમેશ્વર પોતે. અજ્ઞાની જન આંધળો એને આગો આગો જઈને ગોતે. કહો સો નામ, સુનો સો સુમરન. જે કાંઈ તમે સાંભળી રહ્યા છો એ એનો જ અવાજ છે. સુનો સો સુમરન. ખાઓ પીઓ એ પૂજા, ખાઓ પીઓ એ એને જ પૂજા ચડી રહી છે. માટે કોઈનું ખાઈને નહીં, કોઈને ખવડાવીને ખુશી થઈ જવું. કોઈનું ખાઈને નહીં, કોઈને ખવડાવીને ખુશી થાય છે. ખાવાવાળો મારો નાથ છે. તમારી યથાશક્તિ પ્રમાણે ભલે બાજરાનો રોટલો ને અડદની ડાયર ખવારો તોય વાંધો નથી, પણ ખાવાવાળો મારો નાથ છે.
એ એમ નથી કહેતો કે મને સપન ભોગ જ ધરાવો, તમે ભાવથી જે ખવડાવો એ ખાઈને તમને આશીર્વાદ દે, એ આત્મારામ છે. એ આત્મારામ છે. ખાઓ પીઓ એ પૂજા, પૂજા એને જ ચડી રહી, થાળી એને જ ધરાઈ રહ્યો છે. એટલે તો આપણે કાલે કીધું હતું કે મા બાપને ખવારો એ ભગવાન ખાય છે. એ ભગવાન ખાય, ખવડાવજો, ખવડાવજો. પણ અઢાણ સમય એવો આવી ગયો, 10 મહિના ઘીરે આવે ને તેમ થાય બમ ફૂટ્યો. એટલી બધી બાયું બીએ, કહું શું થઈ જાય કોણ જાણે. કેમ કરશું ને શું થશે ને, કાંઈ નહીં થાય, રાંધવા માંડ થાય. હું બીજું રાંધવા માંડ થાય, હું બીજું. પણ બહુ અઘરો વિષય આવ્યો, બહુ અઘરો વિષય આવ્યો. આ બધી સાંભળતી હોય છે ને તો મહેમાન આવે છે એટલે મોટા બગાડ છે. ખરું બહુ અઘરું છે, બહુ અઘરું છે. નકર ખવડાયું એને ખૂટ્યું નથી. ના, ખવડાયું એનું ખૂટ્યું નથી. ખવડાવે ત્યાં અન્નપૂર્ણાને આવીને વાસ કરવો પડે. અન્નપૂર્ણાને આવીને ત્યાં વાસ કરવો પડે. નજર કરીને જોઈ લ્યો, જ્યાં ખવડાવે છે ત્યાં અન્નપૂર્ણા હાજર થઈ જાય છે. એની દયાનો ક્યાં પાર છે ભલામણા. પણ હવે જીવને કંઈક સમજાય તો થાય ને, તો થાય ને. સમજાતું જ નથી, શું કરવાનું. ખાઓ પીઓ સો પૂજા, ગિરહ ઉજાડ એક સમલેખો, ભાવ મિટાવો દૂજા. આઈ માણાની ગીસ છે, હું ક્યાંક એકાંતે વયો જાઉં. ભાઈ ક્યાંય એકાંતે જવું નથી. એકતા સાહેબ તો જ્યાં સો ત્યાં એકાંત છે, જ્યાં સો ત્યાં એકાંત છે. માટે 9 ઇન્દ્રિયને 10મું મન એક ઈશ્વરમાં લાગી જાય તો જ્યાં સો ત્યાં એકાંત છે, જ્યાં સો ત્યાં એકાંત છે. ગિરહ ઉજાડ એક સમલેખો, ભાવ મિટાવો દૂજા. ભક્તમાળ વાંચો, સંતોના જીવન જોવો. ગ્રસ્તાશ્રમમાં રહીને સુંદર મજાની ભક્તિ કરી ગયા છે. પ્રેરણાઓ લેવી પડે એવા જીવન જીવી ગયા છે. એવા સંસારમાં હોવા છતાં એવા જીવન જીવી ગયા છે. માટે આંખ ન બૂંદો, કાન ન રૂંધો, તેનું કષ્ટ ન ધારો. ખુલાને ને પીસાનો, હસી હસીને સુંદર રૂપ નિહાળો. આંખ દીધી છે તો પાટા બાંધવાની જરૂર નથી. જ્યાં નજર કરો ત્યાં મારા નાથનું રૂપ છે એવી ભાવના કરો. કાન દીધા છે તે ડાટા મારવા નથી, એના ગુણ સાંભળો. આંખેથી એનું રૂપ જુઓ. આંખ ન બૂંદો, કાન ન રૂંધો. જીભ ગુણ ગાવા દીધી છે તો ગવાય તો ગુણ ગાઓ. પણ ન બોલો એટલે બહુ ફાયદો થાય એવું નથી. ખરું મૌન તો તમે સ્મરણ કરો એ છે. સ્મરણ કરો એ મૌન છે, એ મૌન છે. આંખ ન બૂંધો, કાન ન રૂંધો, આવા તેનું કષ્ટ ન ધારો. ખુલ્લા નેને પીસાનો, હસી હસીને સુંદર રૂપ નિહાળો. વાહ મારા નાથ, તારી એ લીલા કોઈ અજબ ગજબની છે. નારણદાસ કરીને સંત થયા, એણે મોરલો જોયો તેમાં ભગવાન બળ્યા કે આવડું ને રૂપ ક્યાંથી લ્યાવ્યો, મોરલા તો મૃત્યુ લોકમાં આવ્યો. સુંદર રૂપ નિહાળો. ઘાટનો બાદ કરો તો ઘાટ એક જ ખેલી રહ્યો છે. પણ આ બધું સમજાય કોને, અનુભવમાં કોને આવે કે શબ્દ નિરંતર સે મન લાગ્યો. મલિન વાસના ત્યાગી, ઉઠત બેઠત કબૂહો ન છૂટે એવી તાળી. નિરંતર શબ્દમાં જેનું ધ્યાન લાગ્યું. નિરંતર શબ્દ, નિરંતર દેશ, નિરંતર વાસા, નિરંતર નામ અખંડ નૂરા. અબ મેરી સુરતા લાગી હે નિરંતરમાં, તો સબ ઘટ મેં સાહેબ દેખ્યા ભરપૂરા. નિરંતર દેશ એ પ્રાણ, એમાં નિરંતર તત્વનો વાસો. નિરંતર દેશ, નિરંતર વાસા.
કોનો નિરંતર રૂપે વાસો કે નિરંતર નામ અખંડ નૂરા. અબ મેરી એ સુરતા લાગી નિરંતર નામમાં તો સબ ઘટ મેં સાહેબ દેખ્યા ભરપૂરા. શબ્દ નિરંતર સે મન લાગ્યો, મલિન વાસના ત્યાગી. નિરંતર શબ્દની અંદર મન વૃત્તિ લાગતા એની મલિનતા ટળી જાય છે. સાબુ દ્યો ને કપડાનો મેલ નીકળી જાય તો મારા નાથનું ભજન કરો ને મનનો મેલ નો નીકળે. મનનો મેલ નો નીકળે. આ તો રામ નામનો હાબુ છે બાપુ. દિલ દરિયામાં હમેશ નાઈ લે મન મેલા તેરા ક્યુ રહેતા, રામ સરીખા સાબુ લગા દે એલા કાદવ મેં કપડા ક્યુ ધોતા. આ તો નામનો હાબુ છે. ગમે એવી મનની મલિનતાને દૂર કરી દે એ સાબુ છે. આ ગેરંટી વાળો છે, ડાઘ કાઢી જ નાખે. આ ગેરંટી વાળો હાબુ છે. આ ઉધડ બનેલો નથી કાંઈ, ઓરિજિનલ કંપનીનો. સમજે નહીં કોઈ વાત. મનની મલિનતાને દૂર કરી દે એ સાબુ છે. મલિન વાસના ત્યાગી, ઉઠત બેઠત કબૂ ન છૂટે. ઉઠતા બેઠતા કામ ધંધો કરતા એ તાર ન તૂટે. એવી તાળી લાગી, એવી તાળી લાગી. કહે કબીર ઉન્મુન રહની સૌ પ્રગટ કર ગાઈ, સુખ દુઃખથી પર પરમ પદ ઓહી પદ રહ્યા સમાય. કહે કબીર હું કાયમને માટે આ ઉન્મુની દશામાં રહું છું. ઉન્મુની દશા હોઠખંડ જીવના સહારા વિના સ્મરણ કરો એને ઉન્મુની મુદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ ઉન્મુનિએ અંજવાળા ભાળ્યા, પંચરંગમાં જઈને પડી, શબ્દ કટાર સુરતને લાગી, કેમ વિસરીએ પલ ઘડી. સદગુરુનો પ્રતાપ થયો એટલે અમારી સુરતા સુન શિખર ગઢમાં ચડી. ખેસરી સાસરી ભૂસરી અગોસરી જે કહેવાય, પણ ઉન્મુનિએ દર્શે ખરો આદિ કરતા કેરો ઠામ. પ્રથમ પૂજું મારા સદગુરુદેવ, અખંડને આરાધવા મેં ખોળી જોયા પિંડને બ્રહ્માંડ, આ સોહમ પદને સાધવા. ગણપત મહારાજ સંત કહે છે. તો ભાઈ કહે કબીર ઉન્મુન રહની સૌ પ્રગટ કર ગાયા. ઉન્મુની દશામાં જે સંતો રહ્યા એ આ અનુભવને ગાય છે. એ અનુભવ કે છે, એ અનુભવ કે છે. જે એકવાર અમેરિકાની સફર કરી આવ્યો એ અમેરિકા દેશનું વર્ણન કરે, સ્વાભાવિક છે. લંડન જી આવ્યો હોય તો લંડન દેશનું વર્ણન કરે, સ્વાભાવિક છે. એમ સંતો એના પરમધામમાં જી આવ્યા એટલે એનું આ વર્ણન કરે છે. આ સ્વાભાવિક વાત છે ને. ઉન્મુન રહની તો પ્રગટ કર ગાઈ, સુખ અને દુઃખથી પર પરમ પદ. ઈ પદ સુખ અને દુઃખથી પર છે. ઈ પદમાં સ્થિર થયા એને સુખ દુઃખનો દાવો મટી ગયો. એને સુખ દુઃખનો દાવો મટી ગયો. સુખ દુઃખથી પર પરમ પદ. ઈ પદમાં રહ્યા સમાય. એ પદની અંદર દરેક સંતો સમાઈને રહ્યા છે ને આપણે ઈ પદમાં હમાઈ જવું છે ને એના હાથું માથાકૂટ છે. જો કોઈ સદગુરુની શાન લઈને એ પદમાં સમાઈ જાય, જે સમાઈ ગયા એના જન્મ સફળ થઈ ગયા. જે સદગુરુ ચરણે પહોંચ્યા એનું કામ ફતે થઈ ગયું. એના તો ધર્મધ્વજો કાયમને માટે લહેરાય છે. ધર્મધ્વજો એના ફરકે છે. એના નેજા કાયમ સવાયા છે. એના નેજા કાયમ સવાયા છે. બાંદરા ધામમાં ગુરુજી પ્રગટ્યા, સદગુરુ યુગારામ ગુરુજીના ને જાસવાયા. ત્રિકાળ ધ્યાની ને વળી બ્રહ્મનિષ્ઠ,
ત્રિકાળ ધ્યાની ને વળી બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ દાયરા ઈર્ષાગર દેવ ગુરુજીના ને જાસવાયા નિજ રૂપ ધ્યાને અજંપા જાપે નિજ રૂપ ધ્યાને અજંપા જાપે પામ્યા પદ નિર્વાણ ગુરુજીના ને જાસવાયા બાંદરા ધામમાં ગુરુજી પ્રગટ્યા સદગુરુ યુગારામ ગુરુજીના ને જાસવાયા ગુરુ આજ્ઞાએ પીર પૂંજલને ગુરુ આજ્ઞાએ પીર પૂંજલને પરમોદા દઈને પ્રમાણ ગુરુજીના ને જાસવાયા અઢાર વર્ષની અવધિ આપી અઢાર વર્ષની અવધિ આપી કરાયો છે યોગ પુરાણ ગુરુજીના ને જાસવાયા બાંદરા ધામમાં ગુરુજી પ્રગટ્યા સદગુરુ યુગારામ ગુરુજીના ને જાસવાયા હર જીવન રામ પર હેત કરીને હર જીવન રામ પર હેત કરીને સુરતામાં લીધી સંભાળ ગુરુજીના ને જાસવાયા ભોરા રામની ભેડો ભાંગીને ભોરા રામની ભેડો ભાંગીને કીધો કુળ કુટુંબનો ઉદ્ધાર ગુરુજીના ને જાસવાયા શંભો રામને સુરતાના ધ્યાનથી
શંભો રામને સુરતાના ધ્યાનથી સમાયા શરણની માય ગુરુજીના ને જાસવાયા બાંદરા ધામમાં ગુરુજી પ્રગટ્યા સદગુરુ યુગારામ ગુરુજીના ને જાસવાયા મામૈયા બાપુનો સેવા ભાવ જોઈને મામૈયા બાપુનો સેવા ભાવ જોઈને પલમાં બનાવ્યા છે પીર ગુરુજીના ને જાસવાયા દેવારામ પર દયા રે કરીને દેવારામ પર દયા રે કરીને દીધા છે ભક્તિ ના દાન ગુરુજીના ને જાસવાયા બાંદરા ધામમાં ગુરુજી પ્રગટ્યા સદગુરુ યુગારામ ગુરુજીના ને જાસવાયા ભલા રામનો ભાવ ભાળીને ભલા રામનો ભાવ ભાળીને રાખ્યા નિજ શરણોની માય ગુરુજીના ને જાસવાયા લાભેશ્વરનાથ પર રહેમ કરીને લાભેશ્વરનાથ પર રહેમ કરીને આપ્યો છે જ્ઞાનનો ભંડાર ગુરુજીના ને જાસવાયા એ આપ્યો છે જ્ઞાનનો ભંડાર ગુરુજીના ને જાસવાયા બાંદરા ધામમાં ગુરુજી પ્રગટ્યા સદગુરુ યુગારામ ગુરુજીના ને જાસવાયા ધન્ય ઉગારામ ધન્ય સોનલમાં ધન્ય ઉગારામ ધન્ય સોનલમાં
એ ધન્ય છે તમય અવતાર ગુરુજીના ને જાસવાયા દાસ જંતી ગુણ ગાય તમારા દાસ જંતી ગુણ ગાય તમારા સદા રાખો ચરણની માય ગુરુજીના ને જાસવાયા બાંદરા ધામમાં ગુરુજી પ્રગટ્યા સદગુરુ યુગારામ ગુરુજીના ને જાસવાયા સદગુરુ દેવ